جی جموں کشمیر کے تنازع جب سے چلا تب سے آج پوری صدی کے بعد حالات ایک نئی ڈگر پہ ہیں، اور اس نئی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاصلے تھے وہ کم بھی ہوئے، اور جہاں لوگ جبری فاصلے بنا کے بیٹھے تھے وہ بھی اب کھسکنے لگے ہیں۔ تاہم آج کی ہماری گفتگو اس تناظر میں ہے کہ ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق سری نگر سے ہے، اور اس وقت جہاں میں آپ سے مخاطب آ رہا ہوں یہ ہے پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کہلائے جانے والے خطہ کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی اور سمانی کا سرحدی علاقہ سونا ویلی میں آج کی تقریب رہی۔ ہارون شہید جو کہ جموں کشمیر میں 1999 میں شہید ہوئے، اور اسی تقریب میں ہمارے مہمان بھی آئے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ان سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں ہم سلیم ہارون صاحب سری نگر میں۔ تو جو نئی صورتحال ہے اس میں ہمارا پہلا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے اور یہاں اس آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے جس میں گلگت بلتستان شامل نہیں، اور میں دانستہ ذکر کرتا ہوں بحیثیت نیشنلسٹ جرنلسٹ، تو یہاں پہ جماعت اسلامی کا رول یہاں پہ جو ہے اس پہ تو ہم خود بھی غور کریں گے، آپ بھی یہاں ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر میں اس کا الیکشن میں کیا رول رہا، اور اس کا جو منصورہ ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں تو اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے، اور اس کے ہمارے جموں کشمیریوں کی آزادی ہماری تحریک پہ اس کا مذہبی عنصر بھی ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میں نے مکس سا ملٹی سا سوال کیا۔ جی سلیم ہارون صاحب ذرا لاؤڈلی۔ اصل میں جو مقبوضہ کشمیر میں جی 1990 سے پہلے وہاں پر وہ الیکشن نہیں، وہ سلیکشن ہوا کرتی تھی۔ 1990 سے پہلے الیکشن نہیں سلیکشن تھی، وہ سلیکشن ہوتی تھی، ہاں۔ تو اس کے بعد جو تحریک آزادی کا وہاں آغاز ہوا، جو کشمیریوں نے بندوق اٹھائی وہاں پر، اس بندوق اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان نے ہمیشہ کشمیریوں کو یہ کہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کشمیر جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ہم نے یہ بندوق اٹھا کے واضح کر دیا جو اقوام متحدہ میں ہمارا مسئلہ جو دب چکا تھا، اس مسئلے کو ہم نے ایک ہاٹ ایشو بنا کے باہر لے آئے، اور ہم بندوق اٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پوری دنیا کی جو اٹینشن ڈائیورٹ ہماری مسئلے کی طرف ہو جائے۔ اب رہیا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان کو یہ پتہ تھا کہ شاید کشمیری ڈریں گے، اسی طرح سے خوف تھا کہ یہ بس بھول جائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج ہندوستان نے 5 اگست کے بعد 6 سال کے بعد وہاں پر الیکشن کرنا چاہا، اور وہاں پر جماعت اسلامی نے حامی بری الیکشن میں آنے کی، اور وہاں پر حریت کے بھی کچھ نام ہیں جو غیر معروف نام ہے، وہ بھی الیکشن میں آ گئے، لیکن کشمیریوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور کشمیریوں نے بی جے پی کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور بی جے پی کو بہت امید تھی کہ میں کم سے کم 35-40 سیٹیں میں لے لوں گا وہاں پر، لیکن کشمیری نے کیا کیا؟ کشمیری نے کہا کہ اگر میں ووٹ نہیں ڈالوں گا تو وہاں پر بی جے پی جیت جائے گی، اور وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے تحریک کے ساتھ غداری کی۔ تو کشمیریوں نے ووٹ ڈالا اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کو جتایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ یہاں پر نیشنلزم جو ہے وہ ابھی قائم ہے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے مسئلہ کشمیر جوں کا تو ہے، اور کشمیریوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور نیشنل کانفرنس کو جتایا، اور جماعت اسلامی کا کہیں وہاں پر وجود ہی نہیں رہا، وہ بالکل ہار چکے ہیں، اور جو غیر معروف حریت کانفرنس کے لوگ بھی اس میں آئے انہوں نے بھی شکست کھائی۔ اس میں بڑا ایک نیا سوال ہے، لیکن اگرچہ اس کا جواب آپ دے چکے، وہ یہ کہ جماعت اسلامی میں اگر معذرت کے ساتھ میرے آڈینس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اسلامی چورن بیچتے ہیں، تو اسلامی چورن ان کا استعمال نہیں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ مذہبی عنصر لے کر کے کشمیر کو، تو وہاں اگر مذہبی عنصر استعمال
होता तो क्या रिजल्ट थे और आइंदा क्या असरात हैं इसके? बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी तहरीक आज़ादी जो है ये मजहबी कोई इशू नहीं है। मजहबी इशू नहीं, हमारी तहरीक आज़ादी सरासर एक पॉलिटिकल इशू है और एक आसान मसला है कि कश्मीरियों से पूछना है कि भैया आपने उधर जाना है, इधर रहना है या आज़ाद रहना है आपको ये। मगर इसमें क्या है कि इसमें अपने हकीर मुफादात सबको सामने हैं जो आया हो गए हैं कि कभी कोई मसला इशू बनाता है, मजहबी इशू बनाता है, कोई और वकील कहता है पाकिस्तान मेरा वकील है, उधर से हिंदू कहते हैं हिंदुस्तान हमारा वकील। ये मसला कश्मीर को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं। गो कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे भी बाज़मीर लोग हैं जो कहते हैं कि यार कश्मीरियों को इनका हक दे दो, हमने इनके साथ वादा किया है। क्योंकि इस तरह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग जाती है जब हम कश्मीरियों को मारते हैं, जब हम निहत्तों पे फायरिंग करते हैं, जब इनको इंट्रागेशन सेंटरों में हम इंट्रागेशन करते हैं तो आलमी सतह पे हमारी जो फेम है, हमारी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ये आसान मसला इनसे पूछो। ये अरुंधति राय की मैं आपको मिसाल दूँगा। अरुंधति राय, और आज एक थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसका जिक्र कहीं ना कहीं आता हो जाता है। और एक पेन प्रिंट प्राइज़ इंडिया ने दिया है वो अरुंधति राय को मिला है। और अरुंधति राय को जो प्राइज़ मिला है उसमें बहुत एक बड़ी अमाउंट का वो प्राइज़ है। उसने वो अमाउंट सारी फ़लस्तीन के नज़र कर दी। हालांकि वो मज़हब से हिंदू है लेकिन इंसान है और इंसान जो होता है वो इंसानों की कदर करता है। और उसने बार कहा है कि कश्मीर को आज़ादी वो हक दे दो जिनका वादा किया है, और वक्त आएगा कि फिर हमने ये कहना है कि अब हमें कश्मीर आज़ादी दे दो। मतलब इवन उसने ये भी अल्फाज दोहराए। वक्त आएगा जब हमें यानी इंडियन और पाकिस्तानियों को ये कहना पड़ेगा कि अब हमें कश्मीरी आज़ादी दे दें। तो ये हमारे आखिरी अल्फाज रहे हमारे आज के हमारा जो इंटरव्यू था शार्ट सा मकबूजा कश्मीर से। यहाँ मौजूद हैं श्रीनगर के हमारे मेहमान और हमारे रहनुमा भी हैं और इनकी बात समेट दी इन्होंने। अगरचे हम इनसे आखिरी सवाल ना चाहते हुए भी फिर पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जब आप एक इंडियन आर्मी के गिरफ्तारी उनके फौजी गाड़ी से गिरफ्तारी में निकले, साथी शहीद हो गए, तो फिर दोबारा आप उस इलाके में कैसे मिक्स होकर अपने रात दिन कैसे गुजारा? ये क्या वहाँ की सिचुएशन थी? पब्लिक इसको बड़ा इंटरेस्टिंग होकर सुनना चाहेगी आपकी इस बात को। देखिए, ये तहरीक कोई ज़ाती तहरीक नहीं है, ये अवामी तहरीक है और कश्मीरी अवाम के हम हीरो हैं। कश्मीरी अवाम हमें इज़्ज़त कर रही है, कश्मीरी हमें फ्रीडम फाइटर समझते हैं और इस वजह से हम लोगों की वजह से वहाँ पर स्ट्रगल को चला रहे हैं। और हम लोग हैं तो हम हैं, हम नहीं तो मतलब तहरीक नहीं है, लोग नहीं तो हम नहीं। तो इस वजह से जो इतने बड़े वाक़यात होने के बावजूद, इतने बड़े वाक़ा होने के बावजूद जब लोग वो आर्मी गोलियां चला रही तो लोग आगे पेश हो रहे थे। मतलब इस कदर वहाँ तहरीक आज़ादी को पजीराई है और तहरीक की जो सही माने में जो फ्रीडम फाइटर है उनको इस कदर प्यार है। तो आप इस बात को हम अगर समेटते हैं तो जो एक बात आपने की कि जम्मू कश्मीर जोग्राफी पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इसको अगर जोग्राफियाई कहें, मैं इसको बासियत साफ़ी तो अलग बात है, बासियत नेशनलिस्ट मैं समझता हूँ कि जोग्राफियाई भी है, या कहीं मेरी सोच में कुछ फ़र्क है कि जोग्राफिया जो हमारा है जम्मू कश्मीर का, इसमें जो लोग रहते हैं उस जोग्राफिया की बुनियाद पे हम तो यहाँ हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जो भी है, हमें तो वो प्यारा है। हर इंसान हमें प्यारा है और कश्मीर सिर्फ हम मुसलमानों का नहीं है, कश्मीर हर उस बाशिंदे का जो जम्मू कश्मीर में रहता है, जो वहाँ पैदा हुआ है। और उतना ही हक हमें है जितना वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को है, सिखों को है, बौद्ध जो है, क्योंकि रियासत जो है, रियासत में जो हर पैदा होने वाला उसका बाशिंदा है। जी नाज़रीन, इसी पे आज का ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं और फिर अगली किसी और नशिस्त में हम सलीम हारून साहब से, श्रीनगर से ताल्लुक़ रहा इनका, और इस वक्त ये यहीं पे हमारे खित्ता में हैं, यानी पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा खित्ते में, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी
ہم یہاں کوئی اور مہمان ہیں ان کا آئندہ ایپیسوڈ آپ کو دیں گے. چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ حافظ.